ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ उस समय दे विच कि 1372 साल आ जेड़े पहले प्रभु दे असी देखा पहले 2.5 कबीले दूजे पासों आए सी। 2.5 कबीलियां नूं उसने उपदेश दे के यशुआ ने उत्थों घल दिता उन्होंने वापस। हुण शांति आ और उस शांति दे विच असी जेड़े कल 2 चैप्टर पढ़े कि उन्होंने अपने लिए उन्होंने बुत परस्ती की, अपने लिए पत्नियां चुनिया और सारा कुछ किया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई इजरायली पत्नियां नहीं सी। इसका मतलब कि अयाशी, घिनौनापन और घिनौनापन जिहड़े वो लोग करते सी उही घिनौनापन उन्होंने वापस चुनिया। और प्रभु ने ओथानियल नूं खड़ा किया जो कालेब दा जवाई भी सी ते भतीजा भी सी। सो प्रभु ने उसनू चुनिया, उसके उत्ते अपना आत्मा कलिया और उसने उन्होंने राजियां नूं हार दी जिन्हां ने उन्हां दे उत्ते जित प्राप्त करने की कोशिश की। उन्हां दे बारे गहराई दे नाल असीं न्यायां दे विच जाके देखा। लेकिन 1375 साल प्रभु यसु मसीह दे आउण तो पहला ओथानियल दी मौत हो चुकी। कालेब दा जिहड़ा जवाई है वो मर चुका और हुण असीं 1372 ते आ चुके, जिसलिए असीं 24वें चैप्टर दे उत्ते विच एंटर करन लगे। और इस वेले यहोशुआ दी उम्र 120 साल दी हो चुकी। सो उसने अपने देखदियां ही प्रभु दी एक बरकत जिहड़ी द्वारा लोकां दे उत्ते आई आ उन्हें देख लई। और उसने देख लिया कि साडियां जित्तां दे विच कोई जित नहीं सी, असीं ये समझदे सीगे और साडा जिहड़ा पापीपुणा वो उदां ही द्वारा दिखाई दिता। असीं बाकियां दे नालों कोई बखरे नहीं, असीं बाकियां दे नालों कोई स्पैशल, असीं उदां दे काम करते। साडे च गुनाह दी जिहड़ी हैगी चीज वो उदां ही कामयाब आ। जदों साडे बजुर्ग उत्थों चले सी, अब्राहम तो लैके हुण तक साडे गुनाह उन्ना ही आ, पर साडे कोल इक्को ही बरकत आ कि प्रभु ने सानू चुनिया और सानू वो रहन देगा। एंड ही डिड, क्योंकि इसराइल अज भी उत्थे ही बसदा, इसराइल अज भी उत्थे ही बसदा पिया। ये सब तो बड़ी गवाही आ उस नेम दी जो प्रभु ने अब्राहम दे नाल बन्निया। और असीं जो इत्थे बैठे हैं, ये सब तो बड़ी गवाही आ जो प्रभु ने आदम दे नाल बन्निया सी। असीं उसदी गवाही बैठे। सारी बाकी दी दुनिया जिथे जिथे मसीही बैठा वो उसदी गवाही दे विच बैठा। सो हुण असीं 24वें भाव दे विच आ चुके हैं। ओथानियल मर चुका, जिहड़ा पहला जज आ वो मर चुका। वो ईवन जाशुआ तो पहला उसकी मौत हो चुकी है। सो हुण असीं 24वां चैप्टर जिसनों असीं बहुत उच्चा करके लैने और इन्हां आयतां नूं बहुत बड़ियां बड़ियां करके लैने, लेकिन एक खून दे हंझू आ। ये चैप्टर जिहड़ा ना ये किसी दियां अखां दे विचों खून कढ के ते फिर लिखिया गया और वो जिहड़ियां अखां आ वो उस बुजुर्ग दियां अखां आ जिसका नाम यहोशुआ आया और बदल के नाम उसनू यहोशुआ दा दिता गया है, पर जिसका असली नाम होशिया है। पर प्रभु ने क्योंकि उसनू अपना नाम दिता सी, अपने नाम की खातर प्रभु ने उहदे परिवार नूं बरकत दित्ती। उहदे परिवार दे विचों किसी ने अपने पैर पिछे नहीं खिंचे। सो आओ मेरे नाल 24वां पाठ। हाँ जी, मैं पढ़ देनी बस जी। मेरी हाँ जी। यहोशुआ दा शकम दी थां ते अंतम उपदेश। यहोशुआ ने शकम दी थां ते इजराइल दे सब बजुर्गां, आगुआं, न्यायकारियां ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰਾ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਸੀ। ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਯਕੂਬ ਅਤੇ ਈਸਾਓ ਸਨ। ਈਸਾਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਯਕੂਬ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਪਦਾਵਾਂ ਘੱਲੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਫੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਜਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਅਮੋਰੀ, ਫਰਿੱਜੀ, ਕਨਾਨੀ, ਹਿੱਤੀ, ਗਰਗਾਸੀ, ਹਿਵੀ ਅਤੇ ਜਬੂਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੂੰਡ ਘੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਮੋਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੀ ਵਗਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਾਵੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ। ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਅਲਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਬਰਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਨੀਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 3 ਮੈਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿ ਜੱਜਸ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪਈ? ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। That's the main thing। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿਰਾਕਲ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦੁਖਦੀ ਹੈ,
ना मैं रात नूं सौ सकदा, ना मैं दिन नूं तुर सकदा। पर मैनू तू इत्ते रहम कर। पर मैं इदा नहीं कह सकदा कि जे मेरी बैक ना हटी तो तू प्रभु नहीं। धोखा वो लोग खांदे। फिर कहंदा जा तू अपनी बैक हटा ला। फिर मैनू मिल जांदे उदां दे जिहड़ी मेरी बैक हटा दिंदे। फिर मैं दिन रात उन्हां दी गुण गाउंदा। बैक तो मेरी हट गई, पर मैं बैक भी हो गया नाल ही। मैं जिथों आया सी उत्थे फिर चला गया। उत्थे मेरे नाल किसी ने खड़ा, मेरे परिवार नूं उत्थे अपनी पई होनी, हर जन नूं अपनी पई होनी। जिथे तक साडी मुक्ति का सवाल ते सानू योशुआ दा ये सबक लेना चाहिए। सारियां चीज़ां इत्थे आ तुसीं 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 तुसीं। पर जदों ओदा अपना वारी आई आ तो उसने इक्को चीज कही है कि जिथे तक मेरा घराने का सवाल, असी तो प्रभु की सेवा करें, असी तो उहदे रस्ते से चलना। भाई तुसी भावें उसकी पूजा करो जिथों तुसी आए हैं, ते भावें तुसी उन्हां दी पूजा करो जिथे तुसी हुण आ चुके। पर जिथे तक मेरा यशु नाम दे नाल उसका घराना बचे। ਉਹਦਾ नाम होशिया सी, पर जिसले याह होशुआ उसके नाल रलिया, वो याहवे उस नाम दे विच रलिया, तो वो यहोशुआ बन गया और उसके नाल उसनू अपनी मुक्ति दिखाई देने लगी। जिथे तक मेरा ते मेरे घराने का सवाल, मैं तो सब कुछ उस नाम नू दूं जिहड़ा मैनू नाम मैनू दिता। मेरे प्यारे भैन भराओ, सानू भी वो नाम दिता गया है। असीं जिहड़े बचाए गए हैं, असीं उस नाम दे करके हैं। अज जो मसीही असीं कहने हैं वो यसू दे करके कहने हैं, उस नाम की खातर। और जिसलिए असीं योशुआ दे अंत दे विच पहुंचे हैं, आखिरी आयतां दे विच पहुंचे हैं, तो सिर्फ उस नाम की बरकत और उस घराने की बरकत हो रही है। वो जित मंगते सी, धरती मंगते सी, सारा कुछ धरती दीयां चीज़ां मंगते सी, प्रभु ने देतियां देतियां। पर एक बंदा जिसनू यसू का नाम दिता गया सी, उसने देख लिया कि इस तो अगे भी बहुत कुछ। हाँ, इस धरती बहुत उपजाऊ धरती है जिथे असीं आ गए। अजीरां दे रुख लगे पे, ऑलिव ट्री जिथे देखो उथे लगे पे, अंगूरां दीयां बेलां दे बाग लगे पे, घर बने हो, शहर बने हो, कब्जे करने ते नाम बदलने। वो यही काम उन्होंने किया, और तो कुछ भी नहीं किया। कहना जे तुसी ये सोचते हैं कि तुसी अपने तीर कमाना दे नाल कोई जित प्राप्त की है, तो तुसी नहीं की। जित्तां तुहानू मैं दित्तियां, कब्जे तुसी कीते। तुसी सिर्फ एक इलाके ते जित प्राप्त करन दे लगे। तुसी सोचदे सी कहंदे 300 बंदा घल दे बहुत आ, और उन्होंने वो दौड़ इन्हां दी लवाई कि मुड़ के वो घमंड मुड़ के नहीं विच आया, मुड़ के नहीं घमंड आया। यसू नाम, यहोशुआ दी जिहड़ी पुस्तक आ वो है यसू नाम। यसू नाम
जिस इंसान ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਸ਼ਿਆ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1000 ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਸ਼ਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ, ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮੇਨ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਗਵਾਹ ਆ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਗਵਾਹ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਉਹ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਓਥਾਨੀਅਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਓਥਾਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਥਾਨੀਅਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਲਿਖਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਾਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੁਰਖੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਔਰ ਅਲੇਆਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਅਸ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਲੇਆਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 29 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 110 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਤਿਮਨਤ ਸਰਾ ਅਰਥਾਤ ਇਫਰਾਇਮ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਸ਼ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਯਕੂਬ ਨੇ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਹਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗਵਾਹ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਅਲ ਅਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਵੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਯੋਸ਼ੂਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਲੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫਰਾਇਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਫਰਾਇਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲ ਅਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਸੋ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲਤ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਤੇ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਲਤ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, और मैं तो तेरा, मेरा कराना तेरी सेवा। और सेवा दे विच की कुछ है वो असीं हुण अगले पुस्तकां दे विच देखां कि जिसले जित्तां प्राप्त हो गईयां, दुआवां सुनियां गईयां ते उस तो बाद लोकां ने की कीता। प्यारे प्रभु तेरा बहुत शुक्र करते हैं, तेरी दया, तेरे रहम, तेरे प्यार के लिए। प्यारे प्रभु बहुत सारिया चीज़ों के विच असीं पिछे रह जाते हैं। खुदावन ये तन अगे आ जाता, मेरी मैं मुरे आ जाती है। और प्रभु जी इस दे विच मैं तेनू बरकत भी दे जाना तो तेनू सराप भी दे जाना, पर तेरा शुक्र है खुदावन, तू कदी नहीं बदलता। तू जानदा कि तू मैं मिट्टी दे विचों कढ़िया गया जड़ी सराफी है, और तू जानदा कि मैं एक उड्डण वाली घाह दे बराबर। पर तेरा शुक्र है प्रभु जी कि मैनू अपने विच तू अपनी भेड़ बनाया और अंगूर की वो टाणी बनाया जो तू अपने विच जोड़ी है।
तेरा वचन जो रस की तरह प्रभु जी साडियां जिंदगियां दे विच वगदा, तेरा लहू जो सानू माफ करदा, तेरा साह जो पवित्र आत्मा दे नाल साडे अंदर वसदा, इन्हां सारियां चीज़ां दे लई प्रभु तेरा शुक्र करदे। कौन सानू दिंदा? कुछ नहीं इन्हां चों असीं कमा सकदे सी प्रभु, सब तेरी दया, सब तेरी दया। मेरे प्यारे भरावां ते प्रभु जी तेरी बरकत बनी रहे, ये कह सकन मैं ते मेरा घराना प्रभु दे रस्ते ते, मैं ते मेरा घराना। जब तक असीं दोबारा मिलिए, तेरी हजूरी, तेरा रहम, तेरा करम साडे सब दे नाल बनिया रहे। मेरे भैन भरा इस तेरे चुने हुए दिन जो साडे लई संडे है खुदावंद ऐतवार अपने प्रभु दे घर जा सकन, त्योहार नूं मना सकन। सब तो पहला त्योहार सबत दा त्योहार जो सानू मनाउण दे लई किया गया। खुदावंद तेरे बच्चे इस पाप तो बचे रहन के जिंदगी दीयां जरूरतां ते बाकी दीयां चीज़ां खुदावंद उस तो बचे, तेरे घर दे विच इकट्ठे होण, तेरे नाम नूं उच्चा कर। अपने लिए, अपने पासवान दे लिए, अपने भैणां भरावां दे लिए बरकत दा कर। मंडे नूं असीं दुआरा मिलांगे प्रभु जी, उस समय तक तू साडे सब दी सांभ करी, अपनी हजूरी, अपनी दया, अपनी कृपा दे नाल संभाल के बुरे और बुराई तो बचा के रखी, अपनी नजदीकी च बना के रखी प्रभु यीशु मसीह दे मिठे और प्यारे नाम च। और सारे भैन भरा कहण आमीन। ब्लेस यू। खुदावंद तुहानू बरकत दे और तुहाडे सब दे नाल बनिया रहे, अपनी शांति, अपने आराम दे विच तुहानू